اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک لمبی مدت کے بعد رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی مجلس ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میرے دوستو، مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم سنیں اسے فوری طور پر عمل میں لانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب ہمیشہ ایک نیت کر لو، مومن وہ ہوتا ہے جو ترقی کرتا جاتا ہے۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اپنی تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی تمام نمازوں کی پابندی کریں گے۔ میرے دوستو، گھر کا بڑا اگر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور کچھ نفس کی قربانی دے تو بہت امید ہے کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ بات اتارتا ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ لوگ مجلس میں جمع ہے تو سب سے پہلے نیت کر لیں۔ میرے دوستو، ٹھیک ہے تقریر بیان سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک نیت کرے کہ یہاں جو باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ دل و جان کے ساتھ عمل کریں گے، اور ایسا عمل کریں میرے دوستو ارادے میں پکے ہو جائے۔ مومن اپنے ارادے میں مضبوط ہوتا ہے، کچھ بھی حالات آ جائے لیکن میں اللہ رسول کا دامن چھوڑنے والا نہیں۔ ورنہ میرے دوستوں اکثر دیکھا جاتا ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جماعتوں میں وقت لگتا ہے، مجلسوں میں بیٹھتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، لیکن جہاں گھر میں شادی کا معاملہ آ گیا اب نبی کے دامن کو چھوڑا اور دوسروں کے دامن کو پکڑ لیا۔ ہماری شادی میں غیروں کا طریقہ، ہمارے موت میت میں غیروں کا طریقہ، ہمارے کوئی بیمار ہو جائے تو غیروں کا طریقہ، کوئی خوشی آئے تو غیروں کا طریقہ۔ میرے دوستو، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن کی شان یہ ہوتی کہ وہ طے کر لیتا ہے جو کام کروں گا میرے آقا کی مرضی کے مطابق کروں گا، اور اگر آقا کی مرضی کے مطابق کرنے میں جان دینی پڑے تو جان بھی دے دوں گا۔ میرے دوستو، اسی کا نام ایمان ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں۔ ساتھ میں کہو بھائی، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں۔ طے کر لو زندگی گزاریں گے تو آقا محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، یہ خاندان، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ کبھی کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے، کبھی بیوی رکاوٹ بن جاتے، کبھی بچے رکاوٹ بن جاتے۔ آپ اس وقت ہمت رکھے اور یہ سوچے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا مطلب ہے کہ سب کی محبت بعد میں ہوگی، اللہ رسول کی محبت سب سے آگے ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ خیر میرے دوستو، ماشاءاللہ ہم سب جمع ہیں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے۔ میرے دوستو، ذکر کرنے میں بھی اس کا بہت خیال ہونا چاہیے کہ زبان کے ساتھ ہمارے دل کی دھڑکن بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ خوب ذکر کرے، خوب ذکر کرے، گھر میں ذکر کرے، دکان میں ذکر کرے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے کوئی ٹائم نہیں رکھا۔ بھائی دوسرے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں، صبح میں ملنا، شام میں ملنا، 4 بجے ملنا، 5 بجے ملنا۔ اللہ فرماتے میرا دروازہ کھلا ہے، تو دن میں آئے گا تو بھی معاف کروں گا، رات میں آئے گا تو بھی معاف کروں گا۔ تو میرے دوستو، خوب اللہ کا، یہ نہیں کہ ابھی ہم نے بیٹھے تو تھوڑا ذکر کر لیا، نہیں میرے دوستو، گھر میں جا کے ذکر کرے، دکانوں میں، کاروبار میں، جہاں بھی موقع ملے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو خیر میرے دوستو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ بھائی کہہ دو بھائی، اب تو ماشاءاللہ ہم سب پرانے ہو گئے، سب پہچانے جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ ارے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی کمی نہیں، وہ تو سیکنڈوں میں کسی گنہگار کو اپنا ولی بنا سکتا ہے۔
अरे बना सकता ना, उनका मामला तो क्या यकूल लहू कुन फयकून, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और इरादा होता है और जिंदगियां पलट जाती है। दुआ करो अल्लाह हमारी जिंदगी भी बदल दे, हमारी जिंदगी को सही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लाए। तो खैर मेरे दोस्तों, सब लोग मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र करें। मेरी जुबान पर अल्लाह, आप सबकी जुबान पर भी अल्लाह, तो साथ में शुरू करें। अल्लाह 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 हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र करने के बाद अब हम सब मिलकर हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। मेरे दोस्तों, जुमा की रात भी है,
मुबारक रात है और आज की रात में दुरूद पाक पढ़ने का सवाब कुछ और ही होता है। दूसरी रातों में पढ़ें तो सवाब कुछ और होता है और आज जुमा की रात में पढ़ें तो सवाब बहुत ही ज्यादा होता है। अल्लाह ताला आज की रात में प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत नसीब फरमाए, उनकी इताअत नसीब फरमाए, क़यामत में उनका दीदार नसीब फरमाए और यूं कह दो अल्लाह मदीने पाक में उनके सामने हाजिरी नसीब फरमाए। खैर मेरे दोस्तों, मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर साथ में कहो ना भाई, जुमा की रात है, प्यारी रात है भाई, आए इसीलिए भाई, हमारे यहाँ आने का मकसद तो जिक्र करना ही है भाई। जिक्र की मजलिस का मतलब होता है कि भाई जिक्र ही करना है, दुआ करना है, दो चार बातें सुनना है भाई। मेरी जुबान पर मोहम्मद सब जम के कहो, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मेरे दोस्तों, ये दरूद पाक पढ़ने में कितना सवाब है, कितना सवाब है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, गुज़श्ता साल भी कहता था, आज भी कहता हूँ मेरे दोस्तों, अरे मेरे प्यारो दरूद पाक पढ़ लो। अगर एक दरूद पाक हो गया, क़यामत में नबी फरमाते मैं तेरा एहसान चुका दूंगा। क़यामत में नबी फरमाते मैं तेरा एहसान चुका दूंगा। और क्या एहसान चुकाएंगे? अरे मेरे दोस्तों, दुआ करो अल्लाह मेरे जैसे नालायक और हम सबको नसीब फरमा दे। हमारे नबी क्या एहसान चुकाएंगे? क़यामत में कहेंगे उम्मती तेरा हाथ बढ़ा, उम्मती तेरा हाथ बढ़ा। अरे मेरे दोस्तों, हम गुनहगारों का हाथ नबी के मुबारक हाथ पर जाएगा और हमारे नबी फरमाएंगे कसम अल्लाह की, तेरा हाथ छोड़ूंगा नहीं जब तक जन्नत तक न पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों, ये दरूद पाक के सवाब अल्लाह अकबर तो भाई सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जुमा की मुबारक रात है, मेरी जुबान पर मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी के भी तो बड़े प्यारे प्यारे नाम है ना। अल्लाह के 99 नाम है, हमारे नबी के भी 99 नाम है। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी के नाम मेरी जुबान पर, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत नसीब फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। भाई सब जम के कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफज़लुर रुसुल मुहम्मद, अशरफुर रुसुल मुहम्मद, अकरमुर रुसुल मुहम्मद, अतयबुर रुसुल मुहम्मद, अजमलुर रुसुल मुहम्मद, अहसनुर रुसुल मुहम्मद, बदरुल दुजा मुहम्मद, शम्सुद दुहा मुहम्मद, खैरुल वरा मुहम्मद, नूरुल हुदा मुहम्मद, नबीयुल्लाह मुहम्मद, रसूलुल्लाह मुहम्मद, अब्दुल्लाह मुहम्मद, कलीमुल्लाह मुहम्मद, सफीउल्लाह मुहम्मद, नजीबुल्लाह मुहम्मद, खलीलुल्लाह मुहम्मद, हबीबुल्लाह मुहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद, शफीउल मुज़निबीन मुहम्मद, अल बशीर मुहम्मद, अल नज़ीर मुहम्मद, अस्सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दस्सिर मुहम्मद, आमीन मुहम्मद, ताहीन मुहम्मद, अल-अव्वल मुहम्मद, अल-आखिर मुहम्मद, अल-ज़ाहिर मुहम्मद, अल-बातिन मुहम्मद, अल-अव्वल मुहम्मद, अल-मुर्तज़ा मुहम्मद, अल-मुज्तबा मुहम्मद, नबियुत तौबति मुहम्मद, नबियुर रहमति मुहम्मद, नबियुल मलाइक मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे एक दरूद पाक पढ़ लो, पहले भी मैंने यहीं पर पढ़ाया, आज फिर पढ़ाता हूँ। हो सकता बल्कि वो किताब भी छपी थी, शायद आपको मिली होगी ना मिली होगी, लेकिन एक दरूद पाक आज की रात पढ़ना है। और हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती ज्यादा नहीं, एक ही मर्तबा पढ़ ले। ज्यादा पढ़े तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं जुमा की रात है, एक ही मर्तबा पढ़ ले। जब मरेगा तुझे कब्र में उतारने खुद नबी फरमाते मैं पहुंच जाऊंगा। भाई तुझे कब्र में उतारने नबी फरमाते मैं खुद पहुंच जाऊंगा। एक ही मर्तबा पढ़ ले, जुमा की रात को पढ़ ले। भाई सब साथ में पढ़ो, अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीब अल आलिमिल क़द्र अल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। याद है ना भाई? याद है ना? न याद हो तो मेरे दोस्तों जिनको याद है उनको पूछ लो, और कोई जुमा की रात खाली न जाने दो। जुमा की रात मेरे दोस्तों जिंदगी में जितनी मुकद्दर होगी, अगर एक मर्तबा भी पढ़ लेगा मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर क्या नेमत चाहिए कि हम जैसा नालायक मरे और अल्लाह के रसूल कब्र में उतारने के लिए पहुंचे। अब ऐसा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। खैर मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे इस वक्त बस 2-3 बातें आपके सामने करना है, उसके बाद जिक्र करें, उसके बाद दुआ करें, बात खत्म करें। अल्लाह ताला आज की रात इबादत की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अब ठंडी का मौसम आ रहा है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी बात फरमाई का ठंडी का मौसम तो मेरे उम्मती के लिए गनीमत है। हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ठंडी का मौसम आता है तो मेरे उम्मतियों के लिए बड़ी गनीमत की बात है, दिन छोटा होता है और रात। तो हमारे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती फायदा उठा ले, दिन छोटा है रोजा रख ले, और रात बड़ी है तो तहज्जुद में उठ जाए। भाई हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन मेरे दोस्तों क्या कहे, किसको कहे, कैसे कहे। तहज्जुद तो दूर की बात, हमको फजर की फर्ज भी नसीब नहीं होती। मेरे दोस्तों जवान हट्टा कट्टा आदमी जब मैं सुनता हूँ इतना दुख होता, मेरे दोस्तों इतना दुख होता। मजलिस में आता है, तकरीर में आता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता। मेरे दोस्तों ये मजलिस में हम जो बैठे हैं, बताओ इसका दर्जा क्या है? ये बैठने का दर्जा या तो सुन्नत होगा या दर्जा मुस्तहब होगा, और फजर की नमाज पढ़ने का दर्जा फर्ज होगा। सुन्नत मुस्तहब में पहुंच गया और फजर फर्ज नमाज को छोड़ दिया। मेरे दोस्तों एक नमाज को कोई छोड़ता, सोचो ना कैसे हिम्मत होती नमाज छोड़ने की। मैं तो कभी कभी मेरे भाइयों को कहता हूँ कि तेरे अंदर ये बहादुरी कहाँ से आई कि तू जमात के साथ फर्ज नमाज को छोड़ देता। अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया कोई एक नमाज को छोड़ता है, मुझे लगता है कि वो मेरे दिल पे हमला करता है। मेरे दोस्तों कहाँ से हिम्मत आ गई नबी के दिल पे हमला करने की? हाँ मेरे दोस्तों अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत फरमाए। भाई वादा करो भाई अब तो नमाज पढ़ेंगे भाई, पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो मेरे दोस्तों मैं एक दरूद पाक आपको बता दूं। भाई यहाँ जगह काफी खाली है, वो बेचारे कुछ लोग परेशान हैं। भाई इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर काफी जगह खाली है यहाँ पर। भाई इन बच्चों को जो बेचारे आए हैं अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, भाई इन सबको थोड़ी थोड़ी भाई इधर से जो दीवार का टेक लगाकर बैठे वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए भाई, माशाल्लाह। भाई आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो अगर हम आगे होंगे इस नियत से आगे हो जाओ कि पीछे वाले को जगह मिलेगी, जो सवाब वो ले जाएगा उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा। भाई अल्लाह ताला की जात बहुत गनी है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे दोस्तों अभी मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। बहुत कम बातें आपके सामने करना है, लेकिन पहली बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे गुज़श्ता साल बहुत से दरूद पाक हमने जमा किए थे, भाई जमा किए थे ना गुज़श्ता साल, और माशाल्लाह हमारे भाइयों को वो दरूद पाक पहुंचाए गए, जहां तक हो सका पहुंचाए गए। और अब भी किसी को न मिला हो तो वो जरूर हम लोगों से राब्ता कायम करे। और गुज़श्ता साल में जितने दरूद और दरूद पर जितने वाक़ये बताए गए सब छपकर आ चुके हैं। अल्लाह ताला अब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। भाई अब तो हमारे हाथ में आ गया। भाई कभी तो ये बहाना हो सकता था कि भाई मौलाना पढ़ते हमको तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन जब गुजराती में लिखा हुआ आपके सामने आ जाए और फिर भी न पढ़े तो फिर ये हमारी जहालत और कमी की बात है। तो मेरे दोस्तों मैं चाहता हूँ आज एक दुरूद पाक आपको दे दूं, लेकिन उससे पहले एक वाकया बता दूं, हो सकता है आपने सुना भी होगा। मेरे दोस्तों मैं जल्दी में वाकया बता दूं फिर हम असल बात पर आ जाए। वाकया ये है कि एक मरतबा हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा। भाई सहाबा किराम का
बड़ा मजमा, बिल्कुल आखिरी जमाने की बात है, सहाबा किराम का घटाघट मजमा जमा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और हदीस पाक का सबक हो रहा, कुरान पाक के बारे में तफसीर हो रही, हाँ जो कुछ भी हो रहा होगा। खैर लिखा है कि सारा मजमा जमा हुआ था और एक देहात के रहने वाले सहाबी अंदर आ गए। मस्जिद में कौन आ गए? देहात के, कोई गांव के रहने वाले। और लिखा वो साहबी इतने गरीब थे कि उनके पास सतर छुपाने के तो कपड़े थे, यानी पूरे कपड़े भी नहीं थे, सतर छुपाने के कपड़े। और देहात के रहने वाले यानी मदीने की किसी वादी से आए थे तो बेचारे भागते भागते आए होंगे, हाफते कांपते, पसीने में पूरे शराबोर और सतर छुपाने के कपड़े और चिलचिलाती हुई गर्मी। अब वो बेचारे आए, जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, सुनना, वो जैसे मस्जिद में दाखिल हुए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि अरे भाई आ जाओ, आप आगे आ जाओ। क्या फरमाया आप? अब जितने सहाबा थे जाहिर बात है सब मुड़ के पीछे देखने लगे। अरे देखेंगे नहीं देखेंगे भाई, अगर मैं किसी को भी बुलाऊं तो सबकी नजर उसकी तरफ हो जाएगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हमारे नबी ने बुलाया, आका ने बुलाया कि आ जाओ आगे आ जाओ, तो सारे सहाबा देखने लगे। सहाबा फरमाते हमको लगा कि इनको कहीं बीच में बिठा देंगे, पीछे नहीं बैठने देंगे, इनको कहाँ बिठाएंगे? बीच में। और वो सहाबी भी यही समझ रहे थे, वो कहीं बीच में जगह ढूंढ रहे। तो हमारे नबी ने फरमाया बीच में जगह मत ढूंढो, आगे आओ। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमको ऐसा लगा कि पहली सफ में बिठा देंगे। भाई कहाँ बिठा देंगे? अब वो बिल्कुल सामने आ गए, यानी पूरे मजमे को चिरते चिरते वो गरीब सहाबी पसीने में शराबोर और बेचारे पहनने के कपड़े भी सतर छुपाने के, वो बिल्कुल सामने आ गए। जब सामने आ गए तो सहाबा समझे कि यहाँ बिठाएंगे। हमारे नबी ने आगे भी नहीं बिठाया। हमारे नबी ने फरमाया और आगे आओ। और हमारे नबी के बिल्कुल बाजू में हजरत अबू बकर बैठे थे। कौन बैठे थे? साथ में कौन बैठे थे? हमारे नबी साथ में क्या फरमाया? या अबू बकर, या अबू बकर तुम थोड़ा सा हट जाओ, तुम थोड़ा सा। बड़ा ताज्जुब भाई, वो जगह तो खास हजरत अबू बकर की जगह थी। नबी के करीब में बैठने की शराफत किसको मिली थी? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा हट जाओ। जब अबू बकर हटे तो उनको कहा बैठ जाओ, एक तरफ सिद्दीक है, दूसरी तरफ खुदा का नबी है, यहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल मेरे बाजू में बैठ जाओ। तुम्हारे एक तरफ अबू बकर है और दूसरी तरफ मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब मेरे दोस्तों वो तो शर्मा के वहाँ करीब में बैठ गए। शर्म तो उनको भी आती होगी, लेकिन खैर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में बैठ गए। अब बताओ कितने बड़ा ऊंचा मकाम। एक तरफ कौन है? हजरत अबू बकर, और दूसरी तरफ कौन है? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बैठ तो गए, लेकिन जितने सहाबा थे ना वो सबके चेहरे एक दूसरे को देख रहे कि भाई ये जगह पर तो आज तक कोई बैठा ही नहीं। भाई अल्लाह के रसूल बैठते थे, अबू बकर बैठते थे, इनके दरमियान में तो आज तक कोई बैठा नहीं। ये देहात का रहने वाला सहाबी और पसीने में शराब, और इनको अल्लाह के रसूल ने यहाँ क्यों बिठाया? भाई सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो हमारे नबी ने पूछा हल अंतुम ततअज्जबून मिन हाज़ा। हमारे नबी ने पूछा हल अंतुम ततअज्जबून मिन हाज़ा, अरे तुमको बड़ा ताज्जुब होता है, तुमको बड़ा ताज्जुब होता है कि मैंने इनको यहाँ क्यों बिठाया? तुमको ताज्जुब होता? मेरे दोस्तों को सच्चे पक्के थे, कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल बड़ा ताज्जुब होता, इसलिए यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं। भाई आपके इतने करीब में तो कोई बैठा ही नहीं, वो तो अबू बकर ही बैठते। हमको बड़ा ताज्जुब होता कि इनको आपने यहाँ क्यों बिठाया? हमारे नबी ने कितनी प्यारी बात फरमाई। फरमाया मैंने नहीं बिठाया, अल्लाहु अमरनी बिहादा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इनको यहाँ बिठा दो। कहा मैंने नहीं बिठाया, माँ अजलस्तु हूँ, मैंने इनको नहीं बिठाया, अल्लाह अमरनी बिहादा, मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया बिठा दो, तो मैंने यहाँ बिठा दिया। खैर अब तो सब में सन्नाटा छा गया कि हमारे नबी ने नहीं बिठाया, बल्कि ऑर्डर कहाँ से आया? कहो ना रब्बुल आलमीन, अल्लाह खालिक मालिक की तरफ से ऑर्डर आया इनको यहाँ बिठा दो। फिर हमारे नबी ने पूछा हल अंतुम तालमून, अरे तुम जानते हो मैंने क्यों बिठाया? अरे तुम जानते हो कि मैंने या अल्लाह ने इनको यहाँ क्यों बिठाया? भाई वो कौन सा अमल करते हैं कि आज मेरे करीब में बैठ गए? तो साहबा कहने लगे अल्लाह के रसूल हमको नहीं मालूम ये कौन सा अमल करते होंगे। हमारे नबी ने फरमाया इनको तो हम पूछेंगे, लेकिन अल्लाह ने हमको बता दिया। अल्लाह ने बताया ये सुबह होती है, शाम होती है, एक ऐसा खास दुरूद मुझ पर पढ़ते हैं कि उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने कहा कि ये जब भी आएंगे इनको बीच में न बिठाना, इनको पहली सफ में न बिठाना, इनको जब भी बिठाओ अपने करीब में बिठा देना।
یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ درود اتنا پیارا پڑھتے ہیں، اتنی محبت سے پڑھتے ہیں کہ یہ جب بھی آپ کی مجلس میں آئے ان کو بیچ میں نہیں، آگے نہیں، ان کو تو جب بھی بٹھاؤ تو اپنے بغل میں بٹھا دینا، اپنے قریب میں بٹھا دینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، اور پھر ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا ارے ان کا شکر مانو، یہ درود پڑھتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ان کو قریب بٹھاؤ، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو درود یہ پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرا کوئی بھی بندہ پڑھے گا قیامت میں وہ نبی کے اسی طرح قریب بیٹھ جائے گا، قیامت میں نبی کے اسی طرح قریب بیٹھے گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا صرف قیامت میں نہیں، آخرت کی ہر منزل میں، آخرت کی ہر منزل میں وہ ایسا چلے گا، ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف میں بن جاؤں گا۔ میرے دوست آخرت کی ہر منزل میں ایک طرف کون؟ حضرت ابو بکر، اور ایک طرف کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوست وہ کتنا پیارا درود پاک ہوگا کہ وہ تو خیر نبی کے قریب آئے، لیکن ہم پڑھیں گے تو ہم بھی قیامت میں، ارے کون ہم بھی قیامت میں؟ اور بھائی کون نہیں چاہتا کہ نبی کے قریب نہ جائے؟ ارے چاہتے نہیں چاہتے؟ ارے میرے دوستوں زندگی میں تمنا کرتے کرتے آدمی تمنا کرتا ہی جاتا کہ اللہ وہ دن بتا دینا، اللہ وہ دن بتا دینا کہ قیامت کا میدان ہو، نبی جہاں ہو وہاں ہم امتی کو بھی کھڑا کر دینا۔ تو میرے دوستوں وہ درود پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی یاد کرو انشاءاللہ، چھوٹا سا درود پاک ہے، بہت چھوٹا سا درود پاک۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کم دیا اور ثواب کہا کہ تو کم پڑھ لے، ثواب میں بھائی اس سے بڑھ کر کیا ثواب چاہیے کہ نبی کی قربت مل جائے۔ اور میرے دوستوں وہ درود پاک الحمدللہ وہ چھپ کے بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ یہاں سے نکلو گے تو باہر مسجد کے باہر آپ کو تقسیم ہو جائیں گے، تو جب تقسیم ہو جائیں گے تو اس وقت آپ لوگ اس کو لے لینا، آپ بھی یاد کرنا، گھر کے بچوں کو بھی یاد کرا دینا، چھوٹا سا درود پاک یاد کرا دو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں میرے دوستوں دیکھو گھر میں اس کا ماحول بناؤ، بچے کے ہاتھ میں کارڈ دے دو اور کہو بیٹا کل صبح میں سنا دینا، کل صبح میں سنا دینا۔ اور بیٹے نے اگر سنا دیا اور آپ نے انعام میں بیٹے کو 5 روپیہ دے دیا، بتاؤ یہ 5 روپے پر خدا کتنا راضی ہوگا؟ ارے بھائی راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے دوستوں اس کی عادت ڈالو، گھر میں درود پاک کو زندہ کرو اور گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرو۔ چلو وہ درود پاک ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر ہم لوگ پڑھیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، نہ یاد ہوگا تو وہ کارڈ میں مل جائے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ بھائی میرے ساتھ میں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اتنا سا درود پاک ہے بھائی، پڑھنے میں بہت کم لیکن ثواب میں اللہ اکبر، نبی کے قریب کھڑے ہونے کا موقع قیامت میں، حشر کے میدان، نشر کے میدان، معلوم نہیں حوض کوثر، ہر منزل پر نبی کے قریب ہوگا۔ بھائی ساتھ میں پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے دوستوں ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ سے کرنا ہے میرے دوستوں، سب سے اچھا مسلمان، سب سے اچھا مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر رہتا ہے۔ بس جس کے دل میں خدا کا، ساتھ میں کہو جس کے دل میں خدا کا۔ میرے دوستو آج عجیب بات ہے کہ سب، میں آپ جتنے سب کہیں گے اللہ سے بہت ڈرتا، میں کہتے نہیں کہتے اللہ سے بہت ڈرتا، لیکن میرے دوستو یہ جھوٹی بات ہے۔ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو گناہ ہو رہا، مسجد میں گناہ ہو رہا، قبرستان میں مردے کو دفن کرنے جاتا، وہاں معلوم نہیں کتنے لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا، گھر میں غیبت کرتا، میرے دوستوں نمازیں چھوڑتا، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے، گھر میں ٹی وی رکھا ہوا، بیوی پردہ نہیں کر رہی، جوان بیٹی ہو گئی، اس کے کپڑے ابھی تک صحیح نہیں ہوئے، میرے دوستوں کہتا ہے خدا سے ڈرتا، لیکن صحیح پوچھو تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں آج ہم جمع ہوئے، اسی لیے جمع ہوئے، ارادہ کرو میرے دوستوں، ارادہ کرو کہ اللہ کا خوف ہم سب کے دل میں آ جائے، اور اللہ وعدہ کرتا تو مجھ سے ڈر جا، میں تجھے ایک نہیں 2 جنت نصیب کروں گا۔ اللہ کہتا نہیں کہتا ولیمن خاف مقام ربہ
کیا قرآن میں ولیمن خاف مقام ربی جنتان، اللہ کہتے مجھ سے تو ڈر جا، تجھے 2 جنت دوں گا، ایک جنت تو اس لیے دوں گا کہ تو نے کلمہ پڑھا، دوسری جنت اس لیے دوں گا کہ پوری زندگی تو مجھ سے ڈرتا تھا، اس کا صلہ یہ ہے کہ آج میں جنت تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو اللہ اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں میرے دوستو، بڑے عجیب صحابی، آپ نے شاید نام سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت حذیفہ، نام سنا نہیں سنا؟ کون؟ حضرت حذیفہ۔ میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایسے جو مشہور صحابہ ہیں ان کی زندگی کو پڑھے میرے دوستوں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کے اتنے چہیتے، حضرت حذیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے کہ رات کی تنہائی میں جب ہمارے نبی اپنے گھر میں ہوتے کسی کو پرمیشن نہیں تھی کہ رات کی تنہائی میں نبی کے پاس پہنچے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ حذیفہ تجھے جب چاہے تو میرے دروازے پر آنا، میں تجھے کبھی منع نہیں کروں گا۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ حضرت حذیفہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ حذیفہ ایک بھید کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ایک بھید کی بات، ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ کہتے اللہ اکبر، قیامت تک آنے والے تمام منافقوں کا نام مجھے بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے تمام منافق کس کو کہتے ہیں؟ بھائی قیامت تک منافق آئیں گے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ زبان پر کلمہ اور دل میں کلمہ کچھ بھی نہیں، زبان پر کلمہ دل میں منافق اسی کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، منافق اسی کو کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں مسلمان لیکن دل میں ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو بلایا اور قیامت تک جتنے منافق آنے والے سب کا نام بتا دیا اور کہا کہ حذیفہ یہ میرا اور تیرا راز ہے، یہ راز کی بات کو کبھی آؤٹ مت کرنا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بھائی ہمارے نبی کا وصال مبارک ہو گیا، ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد کن کا زمانہ آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق، خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر کن کا زمانہ آیا؟ اب حضرت عمر امیر المؤمنین، حضرت عمر امیر المؤمنین، اور رعب اور دبدبہ اللہ نے بڑا پاور دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام تیرے پاس ہے، مجھے بھی تو بتا دے۔ مجھے بھی تو امیر المؤمنین سے کہا قیامت تک آنے والے منافقوں کا نام اللہ کے رسول نے صرف اور صرف تم کو بتایا، مجھ کو بھی بتا دے، اس لیے کہ میں حکومت پر آیا ہوں، مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کون مومن ہے اور کون۔ کہا کہ مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ آپ میرے امیر ہیں، اگر آپ کہو کہ پہاڑ سے کود پڑ میں کود پڑوں گا، آپ کہہ دو کسی اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال میں بڑے سے بڑے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دوں گا، آپ میرے امیر ہیں۔ آپ کہو کسی دریا میں کود جا میں طوفانوں میں کودوں گا، لیکن نبی کا راز تو مر جاؤں گا لیکن نہیں بتاؤں گا۔ اس لیے راز کس نے بتایا تھا؟ میرے دوستو حضرت عمر روئے، تو حضرت عمر کا بھی تو ایمان تھا، کیسا ایمان ہوگا حضرت عمر کا؟ روئے، بہت دیر تک روئے، کہا کہ حذیفہ مجھے یہی امید تھی کہ تو رسول کے بھید کو کبھی آؤٹ نہیں کرے گا، لیکن اتنا تو بتا دے منافقوں میں اللہ نے میرا نام تو نہیں لکھا ہے، اتنا بتا دے وہ منافقوں میں اللہ نے میرا نام تو نہیں لکھا۔ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ وہ عمر نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے معلوم پڑے مومن کون منافق کون، حضرت عمر نے اس لیے پوچھا تھا کہ کہیں خدا نے میرا نام تو منافق میں نہیں لکھ دیا۔ میرے دوستو یہ اللہ کا ڈر ہے۔ خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت حذیفہ کا بہت اونچا مقام، بھائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام، نبی کے بھیدی تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، لیکن میرے دوستو مجھے جو بات بتانی وہ یہی حضرت حذیفہ جب ان کا آخری وقت آ گیا، بھائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، میرے دوستو حدیث پاک کے الفاظ، یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا آپ پر بھی آئے گا، ارے بھائی مرنا کہ نہیں مرنا،
हमें मरना के लिए मरना कितना ही बड़ा होगा, दीन के एतबार से कितना ऊंचा होगा या दुनिया के एतबार से कितना ऊंचा होगा, भाई मरना तो हम सबको है। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया, हदीस पाक में लिखा यतकल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन, हदीस पाक में लिखा ऐसे बिस्तर पर तड़प रहे थे जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है। यतकल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन, कभी इधर करवट लेते कभी और कभी जोर से चीख पड़ते थे। भाई हज़रत हुज़ैफा जो नबी के भेदी, नबी से मोहब्बत करने वाले और बगैर परमिशन के नबी ने उनको अंदर आने की इजाजत दी थी, वो हजरत हुज़ैफा का आखिरी वक्त आया, कभी बिस्तर पे इधर कभी इधर। मेरे दोस्तों घर वाले जमा हो गए, पड़ोसी जमा हो गए, सहाबा जमा हो गए, इसे तो सब जानते थे, बहुत ऊंचे मकाम के सब जमा हो गए और सबने जमा होकर कहा कि हुज़ैफा मौत के वक्त तुम्हारा ये हाल, अरे हुज़ैफा तुम तो हुजूर के सहाबी हो, तुम हुजूर के पास सुबह शाम जाने वाले, तुम रात के अंधेरों में हुजूर के पास जाने वाले, तुम हुजूर के भेदी, कयामत तक के मुनाफिकों का नाम तुम्हारे पास, और तुम बिस्तर पर इस तरह तड़पते हो, इस तरह करवटें लेते हो। मेरे दोस्तों वो हज़रत हुज़ैफा थे, रोते रोते क्या कहा, सब घर वालों को कहा कोई मेरी तारीफ मत करो। क्या कहा, कोई मेरी तारीफ मत करो, इसलिए कि अब मौत की घड़ी आ चुकी, अब मुझे कुछ भी याद नहीं, अब मुझे कुछ भी याद नहीं। कहा कसम अल्लाह की मुझे कुछ भी मत कहो कि तेरा दर्जा कितना ऊंचा था, ये सब बातें बंद कर दो। इस वक्त मुझे तो कसम अल्लाह की कुरान की सिर्फ एक ही आयत याद है। क्या कहा, मुझे तो कसम अल्लाह की कुरान की सिर्फ एक ही आयत याद है। सारे घर वालों ने कहा अरे बताओ वो कौन सी आयत जो आपको आखिरी वक्त भी याद है। फरमाया मेरे खुदा ने फरमाया है फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस साइर, मेरे खुदा ने कहा है एक जमात जन्नत में जाएगी, एक जमात दोज़ख में जाएगी। बस मैं तो यही डरता हूँ अल्लाह ने मेरा नाम जन्नतियों में लिखा है या दोज़खियों में लिखा है। अल्लाह ने मेरा नाम जन्नतियों में रखा या दोज़खियों में रखा। मेरे दोस्तों अल्लाह का डर दिल में आ जाए, मेरे दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भाई करोगे इंशाअल्लाह। मौत का ख्याल, मेरे दोस्तों सच बताना 24 घंटे, आज की बात बताओ 24 घंटे गुजर गए और कल से लेकर किसने मौत को याद किया? मौत को किसने याद किया? बीवी को याद किया ना? भाई 24 घंटे में बीवी को याद किया ना, बच्चों को याद किया, अपनी दुकान को याद किया, अपने कारोबार को याद किया। कौन है मेरे दोस्तों बताओ ना, कौन है जो 24 घंटे में सिर्फ इतना याद किया हो, इतना याद किया हो कि अल्लाह मैं कब्र में जाऊंगा तो तू मेरे साथ क्या मामला करेगा? अरे भाई जाना नहीं जाना कब्र में, लेकिन दुनिया 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 दुनिया, पैसा पैसा पैसा, ये हमारे दिल में ऐसा सिक्का जमाया है कि मेरे दोस्तों घंटे और दिन के दिन गुजर जाते हैं। अरे मस्जिदों में ऐलान होता फला मर गया फला मर गया फला मर गया, लेकिन इस भाई को ख्याल नहीं आता आज किसी का ऐलान होता है, वो दिन करीब तेरे भी नाम का ऐलान होने वाला है। अरे होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्तों? और मेरे दोस्तों सच बताना, देखो हम अल्लाह के घर में बैठे, जुमा की रात है, इसमें किसी को दिखाना नहीं, सच बताना अगर मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, आपको मौत आ जाए, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? है भाई अमाल है, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? है पूरी नमाजें हमारे पास है? अरे कहो ना, है नमाजें, कुरान का हक हमने अदा किया, ये रमजान गया उसके रोजे का हक हमने अदा किया। अरे मेरे दोस्तों क्या हक अदा करे? आज तक हमने तो नबी के चेहरे का भी हक अदा नहीं किया। हाँ मेरे घर दोस्तों घरों में टीवी चल रहा, टीवी सीरियल ओ धड़ाधड़ देखे जा रहे, बच्चा भी देख रहा, बड़ा भी देख रहा। अरे मेरे दोस्तों बताओ ना इसमें कौन सी आखिरत रखी है भाई? टीवी में कोई आखिरत रखी है? इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए ना भाई, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए तो आखिरत की मंजिल आसान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, शायद आपने ये मैं बहुत बार बार सुनाता हूँ। आज मेरे दोस्तों एक अजीब व गरीब हाल है, अगर हमको कोई सताता है, भाई मुझे और आपको अगर कोई सताता है तो बदला लेने की तमन्ना होती कि नहीं होती? जोर से कहो ना, अरे होती कि नहीं होती? जहां किसी ने आपको सताया आप उस वक्त कुछ न कर सके, लेकिन दिल में इंतकाम का जज्बा होता, कब मौका मिले तो मैं भी उसको, है ना भाई? ऐसा होता कि नहीं होता? किसी ने आपको सताया, एक दिन सताया, 2 दिन सताया, 3 दिन सताया, आप तय कर लेते अब जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं वहां तक मुझे रात को चैन की नींद नहीं आएगी। हाँ मेरे दोस्तों किसी की गलती पर हम इतने नाराज हो जाते हैं तो ये तो सोचो कि मेरी गलती पर अगर खुदा नाराज हो गया तो क्या होगा? एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम, क्या नाम है भाई? साथ में कहो ना, हजरत इब्राहिम बिन, आप लोग थके तो नहीं ना?
आप दोस्तों एक दो बातें सुन लो, बहुत प्यारी बात। कौन? हजरत इब्राहिम बिन अदहम। ये बादशाह थे, लेकिन बस अल्लाह ने एक बहुत अजीबोगरीब वाकया कभी बताऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बादशाह थे, लेकिन बस अल्लाह ने दिल में वो दौलत दी कि बादशाहत को ठुकरा दिया। बादशाहत को ठुकरा दिया, अब बादशाह को ठुकरा दिया और बस अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। अब एक मर्तबा, हालांकि थे बादशाह, अब एक मर्तबा किसी जंगल के किनारे पर बैठे थे और गर्दन झुकाए क्या करे? अल्लाह हो अल्लाह। भाई क्या करे? अल्लाह हो अल्लाह, बस वही जिक्र चल रहा, अल्लाह हो अल्लाह, गर्दन झुकाए। अब एक पुलिस वहां पर पहुंचा, हालांकि उन्हीं का पुलिस, भाई ये तो बादशाह थे, तो उन्हीं के दरबार का कोई पुलिस वहां पर आया। वो कुछ भटक गया था, जंगल में भटक गया, तो उसने देखा कि कोई फकीर बैठा, उसको नहीं मालूम ये मेरा बादशाह बैठा, वो समझा कि कोई फकीर बैठा, तो आया और कहा, ये फकीर, मैं जंगल में रास्ता भटक गया, मुझे बता कि आबादी का रास्ता कहाँ है, यानी कौन सी गली में जाऊं तो आबादी पर पहुंच जाऊं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम बादशाह थे, गर्दन झुकाए, अल्लाह अल्लाह कहते कहते इशारा किया, वहां चला जा, इशारा किया वहां, तो पुलिस था, वो चला गया तो कहां पहुंचा? कब्रिस्तान पहुंच गया। वो गली कौन सी थी? कब्र। बस कब्रिस्तान पहुंचा, देखा सारे कब्रे और सारे मुर्दे, उसको गुस्सा है। अच्छा, वो 2 टके का फकीर मेरी मजाक उड़ाता, मैं पुलिस और वो 2 टके का फकीर मेरी मजाक उड़ाता। बस आया सीधा, और आने के साथ उस जमाने में उनके हाथ में वो गाउदुम कोड़ा होता था, वो कोड़ा लिया और सीधे हजरत इब्राहिम इब्न अदहम के सर पर मारा। एक मारा, दूसरा मारा, 2 कोड़े मारे। जैसे 2 कोड़े मारे, वो कोड़े कैसे खतरनाक होते। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने अपना चेहरा उठाया तो वो घबरा गया, ये तो मेरा बादशाह, भाई ये तो मेरा बादशाह, और ये मैंने बादशाह को मारा। सीधे पाँव पर गिर गया, बादशाह सलामत, माफ कर दो, मैंने 2 मारा, तुम 200 मार दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा, तूने मारा क्यों, पहले ये तो बता, मारा क्यों? तो कहा, आपने झूठ कहा। मैंने कौन सा रास्ता पूछा था? आबादी। तुमने मुझे कहा भेजा? तो इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, भाई इससे बढ़कर कोई सच दुनिया में नहीं होगा। तूने कहा था आबादी का रास्ता बता, मैंने वो जगह बताई जहां जो गया है वापस कभी निकला ही नहीं है। अगर मैं तुझे आबादी का रास्ता बताता तो हकीकत में वो आबादी नहीं है, वहां कोई सुबह है तो शाम को मर जाता है, सुबह है तो शाम को मर जाता है, कोई नहीं है तो पैदा हो जाता है। अरे ये वो जगह है कि जहां कोई गया है वापस कभी निकला ही नहीं, इससे बढ़कर कोई आबादी नहीं हो सकती। बस वो बात सुनकर हजरत के कदमों में तो गिर ही गया था, कहने लगा, हजरत मुझे माफ कर दो। कहा, एक बात बताऊं, माफी तो दूर की बात, तूने जब मुझे दूसरा कोड़ा मारा तो मैंने तुझे जन्नत की दुआ दी थी। तूने माफी तो कहा हो गई, तूने जब दूसरा कोड़ा मारा तो मैंने तुझे, तो वो पुलिस हैरान हो गया, कहा कि आपने मुझे जन्नत की दुआ दी? कहा हाँ। कहा, तूने जब पहला कोड़ा मेरे सर पर मारा तो मैंने कहा, दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरे वास्ते मैंने इसको माफ कर दिया। तो अल्लाह ने फौरन मुझे जन्नत बताई कि हे इब्राहिम, तूने इसको माफ किया, हमने तेरे लिए जन्नत तैयार की। तो कहते दूसरा कोड़ा जब तूने मारा तो मैंने कहा, अल्लाह इसके कोड़े पर मुझे जन्नत मिली, इसको भी तो जन्नत दे दे। अल्लाह इसी के कोड़े पर तो तूने मुझे जन्नत दी है, अल्लाह इसको भी तू जन्नत दे दे। और मेरे दोस्तों, आज हम लोगों के अंदर ये चीज, मेरे दोस्तों, अब तो गाली गलोच, मुसलमान की जुबान पर गालियां, मुसलमान की जुबान पर गाली। भाई गाली होती नहीं होती, जहां इधर उधर मामला हो गए माँ बहन की गालियां चालू। हमारी माँ बहनों को भी देखो, इतनी गंदी गंदी बातें। मेरे दोस्तों, ये क्या है मेरे दोस्तों? अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो खैर मेरे दोस्तों, इसका इरादा करो भाई, इरादा करो। बात इस पर चल रही थी कि खुदा का डर दिल में आ जाए, बात इस पर चल रही थी कि खुदा का डर दिल में आ जाए। भाई सब इरादा करते हो इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत है तकवा। भाई कह दो, सबसे बड़ी दौलत है तकवा। तकवा किसको कहते हैं? खुदा के डर से गुनाह को छोड़ देना। भाई समझ लो, तकवा किसको कहते हैं? खुदा के डर से गुनाहों को छोड़ देना। मेरे दोस्तों, गुनाह को छोड़ दो, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक बात बताओ कि हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। मेरे दोस्तों, मक्का मुकर्रमा में, कहाँ पर? मक्का मुकर्रमा में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, दावत और तबलीग का काम हमारे नबी ने जिंदगी भर किया कि नहीं किया? कोई माने ना माने, लेकिन किया कि नहीं किया? अरे किया ना। और किसके हुक्म से किया? जोर से कहो ना, किसके हुक्म से किया?
अल्लाह के हुक्म से किया। और आज लोग कहते हैं कि भाई भलाई का हुक्म मत दो, बुराई से मत रोको, कितना हो जाएगा। कुरान कहता है कि तबलीग करो, दावत करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। कुरान कहता तू ये कर ले, आसमान से हिफाजत मैं तेरी करने वाला हूं। ये कुरान में लिखा। मेरे दोस्तों अगर इधर उधर की बात होती तो ठीक है, लेकिन कुरान में लिखा। मैं आपको हवाला दूं, पारा नंबर 6 अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसको क्या करो। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर तुम ये पहुंचाओगे नहीं तो मैं समझूंगा तुमने नबी होने का हक ही अदा नहीं किया। अल्लाह ताला कहते पहुंचा दो, वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, ये कुरान की बात है, कौन इनकार करेगा। अल्लाह कहते नबी पहुंचाओ, दीन की बात को आम करो। भाई दीन की बात को आम करना सबके लिए फर्ज है, भाई कह दो सबके लिए फर्ज है। और आगे अल्लाह ने क्या कहा, दीन की बात को आम करो, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम तबलीग करते जाओगे हम हिफाजत करते जाएंगे। तुम दावत देते जाओगे, तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते जाओगे और हम तुम्हारी हिफाजत करते जाए। मेरे दोस्तों आज अगर हमको हिफाजत चाहिए, मेरे दोस्तों हमको हिफाजत चाहिए तो हमको किसी की हिफाजत नहीं चाहिए किसी की। मैं इंसान की हिफाजत लेकर क्या करेगा, आज है कल मर गया, आज राजी है तो हिफाजत करता है, कल नाराज हो जाएगा तो हमारा ही नाम देके अंदर करवा देगा। इंसान की हिफाजत नहीं, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम दावत तबलीग का काम करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। अरे भाई सब कर सकते नहीं कर सकते। लोग समझते दावत तबलीग बहुत मुश्किल है, 3 दिन लगेगा तो ही दावत तबलीग होगी। गलत है मेरे दोस्तों, 10 दिन लगेगा तो दावत तबलीग होगी। इसलिए बेचारा कोई दावत तबलीग का काम करने के लिए आया, हम लोग उठ के चले जाते। मेरे दोस्तों ये गलत है, 3 दिन जरूरी नहीं, 10 दिन जरूरी है। अरे फजर की नमाज पढ़ने के लिए तू उठा, तेरे पड़ोसी को कह दे, अरे भाई उठ जा, ये दावत तबलीग नहीं है। अरे भाई ये दावत तबलीग है कि नहीं, इसमें 3 दिन लगाना पड़ा। अरे कहो भाई 3 दिन लगाना पड़ा, 10 दिन खपाने पड़े। अरे मेरे दोस्त को कह दो, भाई आजा फजर की नमाज में आजा, अल्लाह तुझे बहुत अच्छा रखेगा मेरे भाई। चलो एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन फिर जाओ, मेरा भाई माफ करना, तुझे बुरा लगता है माफ करना, लेकिन आजा। मेरे दोस्तों आ गया और दिल में बात बैठ गई, जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहेगा, हर फजर की सवाब तुम्हारे नामे अमल में लिखा जाएगा। भाई दावत इसका नाम है दावत। भाई जहां मिले, आप दुकान में हो, अरे आपके दुकान के बाजू में क्या दूसरों की दुकान नहीं होगी। आप जोहर की नमाज पढ़ने जाते, भाई को भी कह दो, अरे भाई चल तू भी चल। देखो ये मत सोचना कि वो आता है कि नहीं आता, वो आवे ना आवे ये उसका अमल है, लेकिन दावत देना तेरे लिए जरूरी है। वरना कयामत में अल्लाह पूछेगा तू जाता था, तेरे पड़ोसी को क्यों नहीं लेकर गया था। मैं पूछेगा कि नहीं पूछेगा। खैर मेरे दोस्तों तो बात ये चल रही थी कि भाई किसका डर पैदा हो जाए, अल्लाह ताला अपना डर अगर हमको नसीब कर दे तो मेरे दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाता। तो मैं एक बात कह रहा था, एक वाकया बताकर बात खत्म करूं। मक्का मुकर्रमा में हमारे नबी एक घर पर पहुंचे, दरवाजा खिटखिटाया। मेरे दोस्तों जिस आदमी ने अंदर से दरवाजा खोला, पूछा क्या काम है, हमारे नबी को पूछा क्या काम है, तो हमारे नबी ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई हमारे नबी का तो मिशन था कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई कलमा पढ़ ले, खुदा जहन्नम को हराम कर देगा, जन्नत में पहुंचा देगा। उसने क्या किया, फबज़का अला वजहि रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर थूक दिया। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर थूक दिया और थूक कर गालियां दी और कहा कि आइंदा आना नहीं, आइंदा मेरे दरवाजे पर आना नहीं। और वो सहाबी, वो उस वक्त जो अंदर घर का मालिक था, वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अब ये आदमी मेरे दरवाजे पर, अरे चेहरे पर थूक दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए था नफरत के लिए। कहते थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, कहते फिर किसी ने दरवाजा खिटखिटाया। ये मालिक कहते मैंने दरवाजा खोला तो वही आकाश क्या फरमाया, भाई ताकत है तो और थूक ले, भाई ताकत है मैं तो मुंह धोकर आ गए, ताकत है तो और थूक ले, लेकिन कलमा पढ़ ले, मुझे ये गवार, मैं तेरे थूक को बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तू जहन्नम में जाइए मुझे गवारा नहीं। मेरे दोस्तों क्या हमारे नबी ने मोहब्बत की है, उसी नबी के दिल पे हमला करते होंगे तो जहन्नम में जाए। मेरे दोस्तों लिखा है कि वो मालिक का दिल नरम हो गया।
کہ कोई तो बात होगी कि मैं थूक रहा हूँ और ये कह रहे थूक ले और धो लूंगा चेहरा, लेकिन मैं तो तेरा दिल धोने के वास्ते आया हूँ, मैं तो तेरा दिल धोने के वास्ते। बस तो दिल गर्म हो गया, कहा कि आइए आप अंदर आ जाइए। हमारे नबी समझ गए हिदायत का दरवाजा खुल रहा, हमारे नबी ने कहा हाथ फैला दे, कलमा पढ़ ले। मेरे दोस्तों बस वो दिल की हालत बदली थी, वो मालिक ने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू जमाने की बात, हो गए मुसलमान। अब तो कहो सहाबी बन गए। भाई क्या बन गए? सहाबी उसी को कहते जो ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देखे, ईमान भी मिल गया नबी का चेहरा। और क्या किया? जैसे ईमान कबूल किया, रोए। क्या कहा? रोते रोते कहा आपके चेहरे पर थूका, मुझे माफ कर देना, आपके चेहरे पर मैंने थूका, मुझे माफ कर देना। हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने सिर्फ थूकना नहीं, तेरे अगले सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। तू इस्लाम लाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कोई मुसलमान होता तो अगले तमाम गुनाह जाते, तो अगले तमाम गुनाह माफ हो गए। अल्लाह ने तुझे बिल्कुल धुला धुलाया बना दिया। तो कहा मैं करूँ क्या? अब मैं क्या करूँ? हमारे नबी ने कहा नमाज पढ़ना। क्या करना? सुनो, हमारे नबी ने क्या कहा? नमाज पढ़ना। नंबर 2 क्या कहा? भाई नंबर 2 का जीना मत करना, इसलिए कि हुक्म नाजिल हो गया था जीना मत करना। नंबर 3 किसी यतीम का माल मत खाना। कहा नमाज पढ़ना, जीना मत करना और किसी यतीम का माल मत खाना। और उस जमाने में चूंकि लड़की को जिंदा जमीन में दफन करते थे, तो कहा कि लड़की पैदा हो जाए तो उसको जमीन में दफन। कुरान ने भी यही कहा, भाई कुरान ने भी कहा वला तक़्तुलू औलादकुम, अपने बच्चों को कत्ल मत करना। वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब मत होना। और वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम का माल मत खाना। व अक़ीमुस सलाह, और नमाज को। तो 4 बातें कही, एक नमाज पढ़ना, नंबर 2 कहो ज़िना, नंबर 3 यतीम का माल, और नंबर 4 भाई नंबर 4 क्या बताया कि लड़की हो तो उसको जमीन में दफन, जिंदा जमीन में दरगोर मत करना, दफन मत। खैर ये कहकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे दोस्तों मोहब्बत का प्याला पिला के चले गए। बोले चले गए ना, चले गए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजा खुला का खुला। ये कहते मेरे अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं। बस वो नबी ने क्या मुझे पिलाया कि मेरे अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं। और बार बार कहते नमाज पढ़ूंगा, जीना नहीं करूंगा, यतीम का माल नहीं खाऊंगा, किसी लड़की को जिंदा दफन नहीं करूंगा। वो कहते बार बार मैं अपने आप को कहता। फिर मैंने सोचा कि चलो नमाज पढ़ूंगा। फिर वो कहते कि जीना नहीं करूंगा, जीना। और नंबर 3 यतीम का माल, तो कहते ये गुनाह तो मैं करता ही नहीं, मेरे पास कोई यतीम ही नहीं कि मैं उसका माल खाऊं। मालूम है ये गुनाह तो मैं करता नहीं। और नंबर 4 क्या था कि किसी लड़की को जिंदा दफन मत करना। तो कहते मेरी शादी नहीं हुई थी कि मेरे यहाँ कोई लड़की हो और जिंदा। तो मालूम है ये आखिरी 2 गुनाह तो मैं करने वाला नहीं। सिर्फ 2 बात थी, एक तो नमाज पढ़ना और नंबर 2 जीना। अब सुनना मेरे दोस्तों क्या हुआ, ये कह रहे कि मेरे अंदर उठने की भी हिम्मत नहीं, बस बैठा हूं कि जीना मत करना, जीना। और कहते मैं इतना घबरा रहा था इसलिए कि कहते मक्का मुकर्रमा में मुझे एक औरत से प्यार था। ये किताबों में लिखा, वो साहबी कहते मक्का मुकर्रमा में मुझे एक औरत से प्यार था और उसके रोज आने का वक्त था, और जब वो आती थी तो हम गलत काम करते थे। अब वो कह रहे कि आज भी वो आएगी, आज भी वो आएगी तो क्या होगा, आज आएगी तो क्या मामला होगा। और आप जान सकते एक जवान आदमी एक औरत से कई जमाने से इश्क और मोहब्बत करता, और बस वो सोच रहे वो वक्त आ गया कि वो औरत आ गई। भाई दरवाजा तो वो औरत आ गई। जैसे वो औरत आई मेरे दोस्तों, हदीस पाक में साफ लिखा, उन्होंने इस तरह अपनी आंखों को बंद कर दिया। आप देख रहे हो ना, इस तरह अपनी आंखों, जैसे वो आई अपनी आंखों को बंद कर दिया। तो औरत समझी मजाक करता होगा, तो उस औरत को क्या मालूम कि इसकी दिल की दुनिया बदल चुकी है। वो औरत समझी मजाक करता होगा, करीब आई और कहा कि अरे ये कैसा मजाक है कि मैं तेरे सामने आऊं और तू आंखों को बंद कर दे। इसने क्या कहा, उखरुजी या अमत अल्लाह, ए अल्लाह की बंदी तू चली जा। उखरुजी या अमत अल्लाह की बंदी तू चली जा। आंखें बंद है और कह रहे तू चली जा। वो कहते हैं मैं चली जाऊं, जिसके वास्ते तू इंतजार करता, कितनी मेहनतों से तूने मुझे हासिल किया, और कहता तू चली जा। आगे नहीं, तू वो समझी के मजाक कर रहा। उस औरत ने आगे बढ़ के इनका हाथ पकड़ लिया। वो औरत ही आगे बढ़ के इस तरह हाथ पकड़ लिया, लेकिन औरत ने जैसे हाथ पकड़ा तो देखा कि ये तो रो रहा है, आंसू के कतरे निकल गए। भाई इस तरह उंगली थी तो आंखों से आंसू के कतरे निकल गए। औरत ने जैसे हाथ पकड़ा तो कहा अंत तबकी, अरे तुम तो रो रहे हो। क्या कहा कि तू चली जा। और फिर एक अपना वाकया बताया और कहा कि तू चली जा इसलिए कि
मोहम्मद का चेहरा देखने के बाद अब तेरा चेहरा देखना हराम समझता हूँ। मोहम्मद का चेहरा देखने के बाद, उनकी मोहब्बत में आने के बाद खुदा का डर दिल में आ गया। अब मोहम्मद का चेहरा देखने के बाद तेरा चेहरा देखना हराम समझता हूँ। मेरे दोस्तों, मालूम नहीं कैसे तड़पते हुए दिल से उन्होंने कहा होगा, वो अल्लाह की बंदी भी कैसी प्यारी होगी, वो अल्लाह की बंदी मक्के में रहने वाली कैसे प्यारी होगी। कहा कि आज जाती हूँ, तूने सब कुछ बता दिया, मैं जाती हूँ, लेकिन तू गवाह बन जा। जिस नबी पर तूने ईमान कबूल किया, उसी नबी पर मैं भी ईमान कबूल कर रही हूँ। जिस नबी पर तूने ईमान कबूल किया, उसी नबी पर मैं भी ईमान कबूल कर रही हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार में कोई डर तो जाए ना, फिर अल्लाह बड़ी बड़ी नेमतें देता है। अरे भाई, देता कि नहीं देता? तो आज भाई सब लोग इरादा करो, भाई अल्लाह का डर दिल में रखेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई कह दो, अल्लाह का डर होगा दिल में इंशाअल्लाह। और डर, देखो डर ये नहीं कि मैं डरा भाई, ये नहीं मेरे दोस्तों। डर का मतलब है न करने वाले काम छोड़ दे, करने वाले कामों पर आ जा। मैं करने वाले कामों पर आ जा। तो चलो भाई इरादा करो। देखो, मैं रमजान के बाद आया, बड़ी मुद्दत के बाद आपके पास आया, मेरी माँ बहनें भी बैठी, एक बड़ी बात कहने आया हूँ। मानोगे? मैं मानोगे? जोर से कहो ना, मानोगे? आपको याद होगा गए साल में काम करता था, जब भी बात खत्म करता क्या कहता था? अरे कहो ना, क्या कहता था? कहो ना, उसमें शर्म की क्या बात है? क्या कहता था? नमाज। मैं क्या कहता था? नमाज। आज मैं आपसे एक बहुत अपील, मैं जानता हूँ मुश्किल है मेरे दोस्तों, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे दोस्तों जिंदगी बन जाएगी, कसम अल्लाह की जिंदगी बन जाएगी। क्या करो मेरे दोस्तों, घर में टीवी है ना भाई? घर में है ना भाई टीवी? मैं तो देखता हूँ मेरे दोस्तों, गरीब से गरीब हजारों का कर्जा चुकाना बाकी है, लेकिन टीवी बड़े से बड़ा होता जा रहा है। हजारों का कर्जा बाकी है, लेकिन टीवी नहीं छूटता। मेरे दोस्तों, ईशा की नमाज छूटे वो चले, लेकिन टीवी सीरियल छूट जावे तो ऊपर से नीचे हो जावे पूरा। काश के मेरे दोस्तों, टीवी सीरियल के छूटने पर जो गम होता है, अगर नमाज के छूटने पर उसका आधा भी गम होगा तो खुदा जन्नत नसीब कर देगा। मैं नसीब करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए इबादत के छूटने पर जो गम होता है, उस गम पर तो अल्लाह को प्यार आता है भाई, उस गम पर अल्लाह को प्यार आता है। तो मेरे दोस्तों देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, तो टीवी निकाल दोगे? तो जोर से कहो ना भाई। हाँ, हिम्मत करो भाई, हिम्मत करो। मेरी माँ बहनें भी बैठी है, देखो अल्लाह के वास्ते, और मैं आपको अल्लाह के घर में वादा करता हूँ, कोई मेरा इनकार नहीं कर सकता। कुरान हदीस की रोशनी में वादा करता हूँ, मेरी माँ बहनों को कहता हूँ, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, एक बार टीवी घर से निकालो, हमारे नबी का वादा है, तू गुनाह को एक पाँव से दबा दे, तेरा दूसरा पाँव में जन्नत में दाखिल कर दूंगा। यहाँ गुनाह छोड़ा और वहाँ जन्नत का फैसला हो गया भाई, यहाँ गुनाह छोड़ा और वहाँ जन्नत का फैसला हो गया। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैं अभी रमजान में, ये मैं इसीलिए हिम्मत से इतनी बात मैंने कही, रमजान में मैं इंग्लैंड में था। कहाँ पर? इंग्लैंड में था। तो जाहिर बात है वहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। तो यही टीवी पर हमारी बात चलती रही। मेरे दोस्तों, एक दिन बात हुई, 2 दिन बात हुई, 3 दिन एक ही जगह पर बात हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। 3 दिन के बाद तकरीबन 20 घर वालों ने कहा कि मौलाना हमने घर से टीवी को निकाल दिया। तो मेरे दोस्तों, एक इंग्लैंड में रहने वाला, अंग्रेजों के मुल्क में रहने वाला, अब माल और दौलत के अंदर ऊपर से नीचे नहाने वाला, वो अगर मेरे दोस्तों 3 दिन बाद सुनकर 21 घर वाले टीवी निकाल सकते हैं, तो मेरे दोस्तों क्या हम लोग हिम्मत नहीं कर सकते? अरे हिम्मत नहीं कर सकते? कहो ना भाई, कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ मेरे दोस्तों, मजलिस का मतलब ही ये है। मजलिस का मतलब इसलिए मैंने शुरू में कहा था, अमल करेंगे भाई, अमल करेंगे। चलो इरादा करो, इंशाअल्लाह मुझसे जितना होगा ये टीवी के मामले को रोकने की कोशिश करूंगा भाई। करेंगे इंशाअल्लाह? अरे भाई करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ ऊपर करो भाई, बात पक्की करो माशाअल्लाह भाई। जिनके घर में टीवी है वो तो खुद निकालने की कोशिश करें, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन पड़ोस में तो होगी। अरे होगी ना पड़ोस में, उसकी जिम्मेदारी ले ले कि भाई मैं समझाऊंगा, वो निकाले न निकाले उसका मामला, लेकिन मैं समझाता रहूंगा ताकि कयामत में नबी को कहूंगा कि मैंने तो जिम्मेदारी अदा कर ली थी। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। तो खैर एक काम तो ये, बाकी नमाज तो है ही भाई। नमाज तो कब से शुरू? अरे कहो ना, कब से शुरू? फजर से। कब तक? मौत की शाम तक। हाँ भाई कह दो भाई, साथ में कह दो इंशाअल्लाह, फिर कह दो इंशाअल्लाह नमाज शुरू करूंगा कल की फजर से इंशाअल्लाह।
ہاں کہہ دو بھائی انشاءاللہ. اور ختم کب ہوگی موت کی شام؟ جب تک جان میں جان رہے گی میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی کہو انشاءاللہ. جب تک جان میں جان رہے گی میری نماز قضا نہیں ہوگی. بھائی وعدہ پکا ہے انشاءاللہ. چلو بھائی ماشاءاللہ. چلو بھائی سب لوگ ذکر کریں, اللہ کا ذکر کریں, پھر ہم پیارے نبی پر درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی گردن جھکا کے پیار محبت کے ساتھ دیکھو بھائی پیار سے, بھائی دیکھو پیار سے کہہ دو اللہ. اللہ آسمان پر ہمارا نام لے گا اور قسم اللہ کی اللہ اگر میرا اور آپ کا نام آسمان پر لے تو مغفرت کے وعدے, رضامندی کے وعدے. بھائی ہماری ساری ضرورتوں کا علاج اللہ کا ذکر. بھائی ساری ضرورتوں کا علاج اللہ کا ذکر. تو بھائی شروع کریں اللہ کا ذکر. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 صلی
وسلم میرے پیارے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکا دو اور بس یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے, ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے. میرے دوستو گردن جھکا کر ہمارے پیارے نبی کا تصور کرو. وصلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس سب لوگ دعا کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك مليك مقتدر, اللهم إنك مليك مقتدر, اللهم إنك مليك مقتدر. ما تشاء من أمر يكون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إني كنت من الفاسقين. إني كنت من الفاجرين. إني كنت من المجرمين. إني كنت من الآثمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. بہت بڑے گنہگار ہیں. تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, بولنا فقیر بن کے بیٹھے ہیں. اللہ ہم بھکاری تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر. اللہ بہت گناہ کیے. مولا مولا گناہ کرتے کرتے تھک گئے. مولا تھک گئے. مولا اب تو تیرے دروازے پر آئے ہیں اور اللہ بڑی امید سے آئے ہیں. بڑی امید سے آئے. مولا اللہ ہم نے حدیث پاک پڑھا ہے. اللہ ہم نے حدیث پاک پڑھا. جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے یہ فرشتے تجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ اجازت دے میں اس کو برباد کر دوں. اللہ یہ فرشتے تجھ سے کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا, تو اجازت دے میں اس کو زمین میں دھسا دوں. اے اللہ سمندر کا پانی کہتا ہے اللہ تیرے فلاں بندے نے گناہ کیا, تو اجازت دے میں اس کو اپنے پانی میں بہا دوں.
لیکن اللہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، بہت امید ہے مولا، ہم نے حدیث پاک میں پڑھا تو اس وقت فرشتوں کو کہتا ہے چپ ہو جاؤ، تو فرشتوں کو کہتا ہے چپ ہو جاؤ، اگر تیرا بندہ ہے تو کر لے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دے۔ کہ اللہ تو فرشتوں کو کہتا ہے کہ تیرا بندہ ہے تو کر لے، یہ تو میرا بندہ ہے، میرے حوالے کر دے۔ اللہ وہ فرشتے کہتے اللہ یہ بہت گناہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو فرشتوں کو کہتا چپ ہو جاؤ، تم گناہ کو دیکھتے ہو، میں تو اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں تو انتظار کرتا ہوں، آئے گا، وہ آئے گا، ایک دن میرے دروازے پر آئے گا۔ اللہ تو کہتا ہے وہ آئے گا، رات میں آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا، دن میں آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا، وہ مسجد میں پکارے گا تو بھی معاف کر دوں گا، وہ بازار میں کھڑے ہو کر پکارے گا تو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم آ گئے مولا، آ گئے مولا، تیرے دروازے پر آ گئے مولا۔ اللہ تو جس توبہ کا انتظار کرتا ویسی توبہ تو نہیں کر سکتے مولا، لیکن اللہ ٹوٹے پھوٹے آ گئے مولا، اللہ تیرے دروازے پر آئے ہیں مولا، بہت امید لے کر آئے مولا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے مولا، پروردگار معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے مولا۔ اے اللہ کبھی تو ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے مولا، لیکن وہ بھی کچھ دن کے بعد راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ باپ ناراض ہوتا ہے، وہ بھی کچھ دن کے بعد راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ بیٹے کو ماں سے محبت ہے، ماں کو بچے سے محبت ہے، اس سے 99 درجے اللہ تجھ کو ہم سے محبت ہے۔ اے اللہ معاف کر دے مولا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اے اللہ معاف کر دے مولا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ کہاں جائیں گے مولا، اللہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ ساری دنیا نے ہمیں ٹھوکر مار دی ہے مولا، ساری دنیا نے ٹھوکر ماری ہے مولا۔ اللہ ایک تو ہے، تیرا دروازہ ہے مولا، ہم فقیر بھکاری ہے مولا۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا۔ اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے مولا۔ اللہ ہم گناہ کرتے مولا، گناہ کرتے مولا، لیکن تو نے تو کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ تو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، اللہ تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے مولا۔ اے اللہ تو چاہتا تو روٹی روٹی کے واسطے کر پا سکتا، اللہ تو چاہتا تو پانی ہوتے ہوئے بھی نہ پلاتا، اے اللہ تو چاہتا تو کپڑا پہننے بھی نہ دیتا، اے اللہ ننگا کر کے زمین پر پٹک دیتا، اے اللہ تو آگ میں جلا کرتا تھا، اللہ تو سیلاب میں ڈوبا کرتا تھا، اللہ تو پانی آیا تھا مولا، اللہ اسی صورت میں آیا تھا مولا، اللہ تو چاہتا تو ڈوبا سکتا تھا، اللہ تو ڈباتا، جنازے کی نماز بھی نصیب نہ ہوتی، کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوتا، اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا مولا، لیکن اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے مولا، تو بڑا پیارا ہے مولا۔ اللہ ہاتھ جوڑتے مولا معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ معاف کر دے مولا، اللہ ہمیں معاف کر دے مولا۔ اے اللہ ایک دن مانگتے مولا، ایک دن مانگتے، جمعہ کی رات ہے مولا، جمعہ کی رات ہے مولا، ایک دن مانگتے مولا، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اللہ موت کے وقت کلمہ دے دینا، اللہ کلمے کو چھین مت لینا، کہ اللہ ہم سے کلمے کو چھین مت لینا۔ اے اللہ ایسا نہ ہو مولا کہ موت کا وقت آئے اور فرشتے کہے کہ تیرا کلمہ تو اللہ نے چھین لیا ہے، اللہ تجھے کر دے، اللہ تجھے گناہ کی وجہ سے کلمہ پڑھنے نہیں دے گا۔ اے اللہ بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا، اللہ ہماری حفاظت کر لے مولا، ہماری حفاظت فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اے اللہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے مولا، اللہ میں بھی مروں گا مولا، ہم سب مر جائیں گے، ہمارے بچے بھی مر جائیں گے، ہماری بیوی بھی مر جائے گی، اللہ ایک دن ہم سب مریں گے مولا۔ اے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا، کبھی کبھی خیال آتا مولا وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا، ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا، ہمیں غسل دیا جائے گا، اے اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی مولا، ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، اے اللہ بیٹا بھی مٹی مارے گا، دوست بھی مٹی ماریں گے، رشتے دار بھی مٹی ماریں گے، اللہ کتنے مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا مولا، منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا مولا۔ اے اللہ
قبر میں ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے مولا, تو جانتا ہے مولا, ہم زندہ ہے لیکن رات کو قبرستان دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے. اللہ کتنا ہی بڑا بہادر ہوگا لیکن رات کو قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو ڈر لگتی ہے مولا کہ اللہ زندہ ہے, قبرستان سے ڈر لگتی ہے مولا. اللہ جب ہمیں قبر کے گڑھے میں اتار ہی دیا جائے گا, سب چلے جائیں گے مولا, اندر بھی سناٹا ہوگا, باہر بھی سناٹا ہوگا, اور قبر کی پہلی رات ہوگی اور فرشتے ہمارے سامنے حساب کتاب لینے کھڑے ہوں گے. اللہ ہمیں قبر میں سوئے ہوں گے, بٹھا دیا جائے گا. کہ اللہ اس وقت تو ہماری حفاظت کر لے, اللہ حفاظت, قبر کے عذاب سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے. یہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اے اللہ سب سے پہلے چہرہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تیرے نبی نے فرمایا اس کے کفن کو پار دیا جاتا ہے, کفن کو پار دیا جاتا ہے. اے اللہ جہنم کی لوہے کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے, اللہ اس کے ناک کو کاٹ دیا جاتا ہے. اے اللہ سانپ اور بچھو لپٹ جاتے ہیں. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہ آگ لگائی جاتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھ جاتا ہے. اور اللہ تیرے نبی نے فرمایا وہ مردہ اتنا زور سے چیختا ہے کہ اللہ اس کی آواز کو بند کر دیتا ورنہ سننے والا بھی مر کے ختم ہو جائے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے, بچا لے اللہ, بچا لے اللہ, قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, قبر سے بچا لے مولا, تیرے عذاب سے بچا لے مولا, تیرے عذاب سے بچا لے مولا. اللہ تیری پکڑ سے بچا لے مولا, تیرے غصے سے بچا لے مولا, تیرے قہر سے بچا لے مولا, تیرے غضب سے بچا لے مولا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا, یہ پروردگار ہمیں معاف فرما دے. اللہ معاف کر دے مولا, معاف کر دے مولا. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے. اللہ ہماری اللہ ہمارے ابا کو معاف, ہماری ماں کو معاف. جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہے اللہ ان کو راضی کر دے. جن کی ماں ابا ناراض ہے راضی کر لے پروردگار, راضی کر لے پروردگار. کہ اللہ یہ مجمع میں کتنے میرے بھائی بیٹھے, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا. کون ہے ماں یاد نہیں آتی, کون بیٹا ہوگا جس کو اپنے مرغوب ابا یاد نہیں آتے. اللہ باپ کا بولنا چلنا, ماں کا ہنسنا, کبھی ڈانٹنا, اللہ ماں یاد آتی ہے مولا, اللہ ابا یاد آتے مولا. اللہ جمعہ کی راتیں مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبر میں جنت کے لباس اتار دے. اللہ مرحومہ ماں, مرحومہ ابا کے قبر میں سب نعمتیں اتار دے. اور اللہ ساری نعمتیں اتارنے کے بعد آج تو جمعہ کی رات ہے, اللہ ان کو بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا دعا مانگ رہا ہے. اللہ ابھی اتار دے مولا, تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا, ابھی اتار دے مولا. اور ان کو بتا دے تیرا نالائق بیٹا تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے. اللہ ان کو ہم سے راضی کر دے مولا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا, جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ میرے شیخ کامل کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرما دے, ان کو بیماری سے شفا عطا فرما دے. کہ اللہ ان کے صاحب کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرما دے. کہ اللہ اے اللہ, اے اللہ ہم دعا ختم کرتے مولا, ہم تھک جاتے مولا, لیکن تو کبھی نہیں تھکتا مولا. اے اللہ ایک تمنا ہے مولا, تمنا ہے مولا, کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا مولا. اللہ ایک بہت بڑی تمنا ہے مولا. اے اللہ جب موت آئے مدینے کی زمین نصیب کر دے. اللہ مدینے میں موت نصیب کر, اللہ مدینے میں موت نصیب کر. اے اللہ تیرے نبی کے قدموں میں موت نصیب کرنا. اے اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے. تو اپنے نیک بندوں کو بلاتا ہے مولا. اللہ تو مکہ مدینہ اپنے نیک بندوں کو بلاتا ہے مولا. گنہگاروں کو جانے دے,
गुनहगारों को जाने नहीं देता मौला। ये अल्लाह वो मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे, अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमा दे, ये अल्लाह मदीने की मौत नसीब फरमा दे, ये अल्लाह तेरे नबी के कदमों पर जान देने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह 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 जैसे भी टूटे फूटे मौला तेरे नबी की याद आती है मौला, अल्लाह तेरे प्यारे हबीब की याद आती है मौला। ए अल्लाह कयामत में उनका दीदार नसीब फरमा दे, कि अल्लाह कयामत में उनको भी हमसे राजी कर दे, अल्लाह तू भी हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तू खैर अल्लाह हम सबकी दुआ को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंदरपुरा अम्बावाड़ी बदर मियां recording by वाचावाला साउंड, इंदरपुरा अम्बावाड़ी बदरमिया स्ट्रीट सूरत। फोन नंबर 24222406, मोबाइल नंबर 9825250819।